Hello, good morning, students. Yesterday we have started chapter number 4, and that is economy of the Maharashtra. Yesterday we have seen what are the administrative divisions of Maharashtra, the important features of economy of Maharashtra, then economic development of Maharashtra, and we have started agriculture sector of Maharashtra. Here in every state, in every country, there are three important sectors, and that is agriculture sector, industrial sector, and service sector. Now, in this chapter, we will study all that sectors. And yesterday, we have started that first sector, and that is the agriculture sector. And what is the agriculture sector? And what are the problems of this agricultural sector? So we have studied yesterday. And what is the position of this agricultural sector? And now today we learn the measures which are undertaken by the government in case of agricultural development. So yesterday we studied the problem, and according to that problems here that measures are undertaken by the government as well as here by other institutions also. So what are the problems? In short, we will revise. Decreasing average size of land holdings, then increasing number of small marginal farmers, excessive use of chemical fertilizers and pesticides, then leading to soil degradation, then agricultural indebtedness, poor implementation of land reforms and dry land and inadequate irrigation facilities, the lack of capital, then improper implementation of rural development plans, the lack of marketing facilities, impact of climatic changes. So all these problems we have studied in detail yesterday. And according to that problems, now what are the measures are undertaken by the government? First measure is here quality seeds at reasonable rates. Here that seeds, here it is the basic factor of that agriculture. If the quality of seeds is good, then food, that crop also, the quality of that crop, it will be also good. Therefore, quality seeds should be provided and at reasonable rates, that is also important. That means average agriculturist here can afford here to purchase that quality seeds. So therefore reasonable rates are necessary, and here the government tries to provide all these quality seeds at reasonable rates. The next is the increased number of outlets for fertilizer and pesticides distribution. Outlets, it means your form of trade, or we can say here that all branches and small shops of the government here that are established, and through that outlets, through the shops, through that branches, here the fertilizers and pesticides here it is that are distributed. The next is development of irrigation facilities. Here that in many areas there is problem of water, that farmer cannot here give a proper quantity of air water to their crops. So here that therefore here that irrigation facilities should be provided by the government. So here that are also developed. Then electrification of agricultural pumps and efforts to provide electricity on demand. Here that at night here that sometimes if there is power problem, then at night here they have to give that water through these electric pumps. So the agriculturists, they are taking here very much efforts to provide that water to their lands and to produce here that crops. So this electrification of agricultural pumps also here it is done by the government at reasonable rates, as well as here they provide that facility for the electrification of agricultural pumps. They provide subsidy. Thus here what is the conclusion of all this? Here government here want to help financially here for this electrification of agricultural pumps to provide or to facilitate large quantity of water for the agriculture at great ease.
So next is here financial assistance as per requirements. So here that various banks are established by the government, land development banks and cooperative banks also are engaged to give the financial assistance to that agricultural sector. So here these are the measures undertaken by the government. 5 measures there, and next also here that there are here 7 measures that are given in your textbook. So remaining also we will study. Again we can conclude here. आपण काल चॅप्टर नंबर 4 सुरू केला होता. त्याच्यामध्ये आपण महाराष्ट्राची इकॉनॉमी बघणार आहोत. कुठल्याही देशाची राज्याची इकॉनॉमीचा विचार करताना आपल्याला त्यातले 3 महत्त्वाचे जे सेक्टर्स असतात त्याचा विचार करणं इथं गरजेचं आहे. कुठले 3 सेक्टर्स होते ते ॲग्रिकल्चर सेक्टर आहे, इंडस्ट्रियल सेक्टर आहे आणि सर्व्हिस सेक्टर आहे. तर आपण काल ॲग्रिकल्चर सेक्टर सुरू केला होता, त्याचं मिनिंग पाहिलं होतं, त्याचे प्रॉब्लेम्स पाहिले होते आणि आता त्याचे मेजर्स आहेत. सो प्रॉब्लेम्स वी हॅव डिस्कस यस्टरडे. तर आता या मेजर्समध्ये आपण काय बघणार आहोत तर क्वालिटी सीड्स देणं हे पहिलं मेजर आहे. सीड क्वालिटी सीड्स हे बेसिक फॅक्टर आहे. जर सीड्सची क्वालिटी चांगली असेल तर फूडची ऑटोमॅटिकली क्वालिटी चांगली असेल. आणि नुसतं क्वालिटी सीड्स प्रोव्हाइड करायचं नाही आहे तर ते रिजनेबल रेट्समध्ये म्हणजे जसं परवडेल अफोर्डेबल होईल फार्मरला तसं ते त्यांनी सीड्स त्या रेटला म्हणजे परवडणाऱ्या किमतीमध्ये इथं त्याने देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्याच्यानंतर आहे इन्क्रीज नंबर ऑफ आउटलेट्स याचा अर्थ एक स्मॉल ब्रँचेस, स्मॉल शॉप्स किंवा छोट्या छोट्या ठिकाणी सुद्धा अगदी रिमोट एरियामध्ये सुद्धा त्यांनी असे आउटलेट्स इथं केलेले आहेत. शॉप छोटे त्यांचे गव्हर्नमेंटचे शॉप्स त्यांनी एस्टॅब्लिश केलेले असतील. तर अशा पद्धतीने त्यांनी फर्टिलायझर आणि पेस्टिसाइडचं डिस्ट्रीब्युशन त्यांनी थ्रू दिस इन्क्रीज नंबर ऑफ आउटलेट्स केलेला आहे. त्याच्यानंतर इरिगेशन फॅसिलिटीज हा महत्त्वाच्या आहेत. वॉटर हा बेसिक फॅक्टर आहे, परत एकदा आपण म्हणू शकू. सीड्स आहे, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल आणि वॉटर हे 3ची जर कंडिशन चांगली असेल तर क्रॉप पॅटर्न आहे तो चांगला डेव्हलप होतो आणि लार्ज क्वांटिटीज ऑफ दॅट फूड ग्रेन्स वी कॅन टेक. तर त्यामुळे त्याच्या इरिगेशन फॅसिलिटीज त्याने प्रोव्हाइड केलेल्या आहेत. त्याच्यानंतर आता तुम्हाला माहिती आहे की जसं टेक्नॉलॉजी जसं जसं डेव्हलपमेंट होत आहे टेक्नॉलॉजी तसं तसं ते ॲग्रिकल्चर सेक्टरमध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर इथं ते यूज होत आहे. त्याचा पूर्वी त्या म्हणजे ॲनिमल्सचा वापर करून आपण पाणी वगैरे काढत होतो आणि शेताला सोडत होतो. पण आता सगळं इलेक्ट्रिफिकेशन झालं आहे. कुठेही अगदी विलेज एरियामध्ये सुद्धा तुम्ही गेलं तरी सुद्धा ॲग्रिकल्चरल पंप्स तिथे बसवलेले आहेत. त्याचं इलेक्ट्रिफिकेशन करण्याचा प्रयत्न गव्हर्नमेंटने केलेला आहे वेगवेगळ्या स्कीम्समधनं. तर हे एक मेजर आहे. इलेक्ट्रिसिटी ऑन डिमांड म्हणजे जिथं जिथं इलेक्ट्रिसिटीला मागणी आहे तिथं तिथं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट महाराष्ट्र MSCBने तिथं प्रोव्हाइड करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्याच्यानंतर फिनान्शियल असिस्टन्स ॲज पर रिक्वायरमेंट्स याचा अर्थ काय होतो की जसं तुम्हाला गरज आहे तसं तुम्हाला पैशाची मदत हे गव्हर्नमेंट करत असतं. तर तसंच इथं बँकेचे वेगवेगळ्या प्रकारच्या बँका सुद्धा त्यांनी एस्टॅब्लिश केल्या आहेत. गव्हर्नमेंट बँक्स म्हणजे पब्लिक सेक्टरमधल्या बँक्स आहे, लँड डेव्हलपमेंट बँक असू दे, प्रायव्हेट सुद्धा कोऑपरेटिव्ह बँक्स जे आहेत त्या इथं फायनान्शियल असिस्टन्स करतात ॲग्रिकल्चरला. सो हिअर दीज आर द मेजर्स विच आर टेकन बाय द गव्हर्नमेंट फॉर ॲग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंट. पुढचं जो आहे त्याच्यामध्ये ॲग्रिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज म्हणजे आता इथं अजून पर्टिक्युलरली स्पेसिफिकली गव्हर्नमेंटने काय केलेलं आहे त्याने इथं हे सांगितलं की ॲग्रिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज त्याने इथं एस्टॅब्लिश केल्या आणि त्या कमिटीद्वारे तुमचं जे काही फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस कराल तर त्याचं मार्केटिंग करण्याच्या चांगल्या पॉलिसीज त्याने इथं फ्रेम केल्यात आणि त्याचं इम्प्लिमेंटेशन करायचा प्रयत्न केलेला आहे. त्याच्यानंतर आहे एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ ॲग्रो एक्सपोर्ट झोन्स म्हणजे ॲग्रिकल्चरल प्रोडक्शन जे आहे ते ॲग्रिकल्चरल प्रोडक्शन केल्यानंतर ते एक्सपोर्ट करण्याचा झोन त्याने इथं एस्टॅब्लिश केला की त्याद्वारे आपल्या शेतकरी लोकांना इथं चांगलं रिटर्न मिळेल त्यांच्या क्रॉपसाठी आणि दे कॅन अर्न मनी. सो हिअर दॅट इज एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ ॲग्रो एक्सपोर्ट झोन्स. फॉर एक्झाम्पल यू नो हिअर देर आर मेनी fruits which are famous in India that are exported. So here and for that export of that fruits here that special zones, that means special areas are developed.
So yeah, that is the establishment of agro export zones. Not only fruits, कुठलंही ॲग्रिकल्चरचं प्रोडक्शन असू दे तर त्याचं एक्सपोर्ट करण्यासाठी ते वेगळ्या एरिया डेव्हलप केले, वेगळी सिस्टम त्याने डेव्हलप केलेली आहे. त्याच्यानंतर हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर्स. हॉर्टिकल्चर याचा अर्थ फळ आणि फळावर होणाऱ्या प्रक्रिया, fruits and here processing of fruits and is producing those products which are based on that agricultural fruits. म्हणजे शेतामध्ये जे आपण फळं जे घेतो त्याच्यापासून वेगवेगळ्या प्रक्रिया करून वेगवेगळे उत्पादन घ्यायचे आणि त्याचं मार्केटिंग करायचं, हा एक आता नवीन ट्रेंड आहे. आता शेतकरी खास करून म्हणजे काही लँडचा भाग आहे हा हॉर्टिकल्चरसाठी ठेवतात आणि वेगवेगळ्या फळाची रोपं लावून त्याचं चांगल्या प्रकारे प्रोडक्शन घेऊन आणि त्याचं प्रोसेसिंग करून ते आता मार्केटिंग करत आहेत. सो हिअर दॅट इज हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर्स. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मँगोपासून आपण पल्प बनवतो, वेगवेगळ्या प्रकारचे अदर प्रोडक्ट्स पण इथे बनवतो, तर ते ह्याच्यामध्ये त्याला आपण हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर्स आपण म्हणू शकतो. वोकेशनल कोर्सेसमध्ये सुद्धा हॉर्टिकल्चरचा कोर्सेस आहे. म्हणजे 11वी आणि 12वीसाठी सुद्धा हॉर्टिकल्चरचे MCVC अंतर्गत कोर्सेस आहेत आणि ते एज्युकेशन डिपार्टमेंटने सुद्धा त्याचं बऱ्याच ठिकाणी ते ब्रँचेस त्यांनी चालवलेले आहेत. नेक्स्ट इज हिअर ग्रेडिंग अँड पॅकिंग फॅसिलिटीज फॉर इफेक्टिव्ह डिस्ट्रीब्युशन. प्रतवारीकरण किंवा त्याची क्वालिटी जशी असते तसं ए क्वालिटीचे फ्रूट्स, बी क्वालिटीचे फ्रूट्स असं त्यांच्या क्वालिटीप्रमाणे त्याचं ग्रेडिंग करायचं आणि त्याचं अट्रॅक्टिव्ह पॅकिंग करायचं, हे एक मार्केटिंग ॲक्टिव्हिटी आहे बघा, विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि ते ग्रेडिंग पॅकिंग करण्याची सुद्धा इथं फॅसिलिटी त्याने प्रोव्हाइड केलेली आहे. त्याच्यानंतर आहे क्रिएटिंग अवेअरनेस अबाउट ॲग्रिकल्चरल इन्फॉर्मेशन थ्रू द यूज ऑफ मास मीडिया फॉर मेकिंग ॲग्रिकल्चर ए प्रॉफिट मेकिंग बिझनेस. हा पॉईंट खूप इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजे आत्ताच्या काळाच्या दृष्टीने पूर्वी कसं होतं, ॲग्रिकल्चर म्हणजे कसं थोडंसं फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करायचे आणि ते आपल्या फॅमिलीसाठी ते यूज करायचे आणि त्यातनं काही उरेल तर मग ते सेल करायचं, असं थोडंसं त्याचं स्वरूप होतं. पण आता कसं आहे, आता ॲग्रिकल्चरकडं एक ऑक्युपेशन म्हणून बघितलं जातं, एक प्रॉफिट मेकिंग बिझनेस म्हणून बघितलं जातं. बिझनेस म्हणून जेव्हा आपण बघतो तेव्हा बिझनेस कशासाठी करतो, तर प्रॉफिटसाठी. व्हॉट इज द मेन एम ऑफ बिझनेस? टू अर्न द प्रॉफिट. जेव्हा आपण ॲग्रिकल्चरला बिझनेसच्या नजरेतून बघतो तेव्हा आपल्याला प्रॉफिट कसं होईल हे आपल्या लक्षात घेतलं पाहिजे. प्रॉफिट कुठल्या कुठल्या गोष्टीवर डिपेंड आहे. तुमचे फूडची क्वालिटी, क्रॉपची क्वालिटी आहे आणि अलाइड जे बिझनेस आहेत ॲग्रिकल्चरला अलाइड कुठले बिझनेस आहेत बघा, डेअरी फार्मिंग आहे, पोल्ट्री फार्मिंग आहे, हॉर्टिकल्चर आहे, फ्लोरिकल्चर आहे, त्यानंतर पिसिकल्चर आहे. तर ॲग्रिकल्चरशी अलाइड पण ॲक्टिव्हिटीज करून त्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटीजमधनं प्रॉफिट मेकिंग करायचं, हे आत्ताचं ॲग्रिकल्चरचा ट्रेंड आहे. तर ह्याच्यासाठी आपल्याला नुसतं प्रोडक्शन घेऊन चालत नाही, तर त्या प्रोडक्शनचं मार्केटिंग तुम्हाला इफेक्टिव्ह झालं तर तुम्ही तिथं प्रॉफिट मेकिंग बिझनेस करू शकता. आणि मार्केटिंग करण्यासाठी मग बऱ्याच गोष्टी असं आवश्यक आहेत की तुमची एक तर क्वालिटी चांगली पाहिजे, ग्रेडिंग पाहिजे, पॅकिंग पाहिजे, प्रोफेशनल त्याच्यामध्ये व्ह्यू तुमचा आला पाहिजे आणि तरच मग तुम्ही तिथं ॲग्रिकल्चरला एक प्रॉफिट मेकिंग बिझनेस म्हणून बघू शकता. तुम्ही बघितलं असेल, आता तुम्ही न्यूज पेपरमध्ये बघत असाल किंवा न्यूजमध्ये टेलिव्हिजनवर बघत असाल की असं येते बघा, एवढ्या छोट्या लँडमध्ये या शेतकऱ्याने इतकं प्रोडक्शन घेतलं आणि मग त्या फ्रुट्सच्या सीझनमध्ये किंवा त्या फ्लॉवरच्या म्हणजे फेस्टिवल सीझनमध्ये कसं ते फ्लॉवर्स किंवा ते फ्रुट्स कसे ते सेपरेट केले जातात, त्याची क्वालिटी कशी मेंटेन केली जाते आणि त्याचं पॅकिंग कसं केलं जातं ॲट्रॅक्टिव्ह, की जेणेकरून त्या पॅकिंगमधनं कस्टमर ॲट्रॅक्ट होईल. तर ह्या सगळ्या इंडस्ट्रीचा जो बिझनेस आहे त्याच्यासाठी जी मार्केटिंग पॉलिसी वापरली जात होती तीच मार्केटिंग पॉलिसी आता ॲग्रिकल्चरसाठी इथं यूज केली जाते आणि म्हणून आपण त्याला इथं प्रॉफिट मेकिंग बिझनेस आहे असं म्हणू शकतो. सो हिअर दीज आर द various here that measures which are undertaken by the government. Thus here we have finished this agriculture sector from this chapter number 4.
त्याच्यानंतर बघा आता इंडस्ट्री. व्हॉट इज द इम्पॉर्टंट सेक्टर here in any state or in any country, and that is industry. In OC we have learned what is meant by industry. So here industry is a group of activities where here that raw material is transferred into finished product. So here that is industry. मग त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या डेफिनेशन दिल्या तर तुम्ही OC मध्ये स्टडी केलेले असतील. What is the economics point of this industry? So what is the position of here this industry in Maharashtra? So here that we will study in this point of your syllabus. So major role in economic development of Maharashtra. तुम्हाला माहिती आहे की आता कुठल्याही कंट्रीची किंवा कुठल्याही स्टेटची डेव्हलपमेंट ही त्याची इंडस्ट्रीज किती डेव्हलप आहेत ह्याच्यावर तिथं अवलंबून असते. So here this industry plays very important and major role and vital role in the economic development of the any state. So from that point of view, here in Maharashtra also here industry plays a very important role. Then it has the potential to absorb excess labor from the farming sector. Here in farming here, if here that labor there is excess labor force, then that labor force it can be transferred from agriculture to industry. आताच मी तुम्हाला सांगितलं की ॲग्रिकल्चरची अलाइड ॲक्टिव्हिटी ज्या आहेत त्या आपण केल्या तर सगळेजण आपले आता समजा एखादं आपण एक्झाम्पल घेऊ ह्याच्यासाठी एक समजा एखादी फॅमिली असेल आणि त्या फॅमिलीमध्ये 10 मेंबर असतील आणि त्यांची ॲग्रिकल्चर लँड अशी असेल की त्यांना फक्त 4-5 मेंबर्सची बास होतात. 4-5 मेंबर्सची फक्त तिथे आवश्यकता आहे ॲग्रिकल्चरल ऑपरेशन्स कॅरी करण्याकरता. तर उरलेले जे 4-5 मेंबर्स आहेत ते इंडस्ट्रीमध्ये इन्क्लूड होऊ शकतात. ते स्वतःची इंडस्ट्री इथे एस्टॅब्लिश करून ते डेव्हलप करू शकतात की ते इंडस्ट्री ॲग्रोवेस्ट इंडस्ट्री सुद्धा असू शकते किंवा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री असू शकते. सो दिस एक्सेस लेबर फोर्स फ्रॉम ॲग्रिकल्चर कॅन बी ट्रान्सफर्ड टू इंडस्ट्रियल सेक्टर. So here this is second point. Then it leads to diversification of markets. इंडस्ट्री हे मार्केट खूप फ्लरिश करतं. वेगवेगळ्या प्रकारच्या इंडस्ट्रीज वेगवेगळी टेक्नॉलॉजी वापरून लार्ज नंबर ऑफ हेअर प्रोडक्ट्स आर प्रोड्युस्ड आणि व्हरायटी तुम्हाला तिथे बघायला मिळते. सो देअरफॉर इट लीड्स टू डायव्हर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट्स. तुम्ही कुठलेही प्रोडक्ट घ्या त्याच्यामध्ये तुम्हाला व्हरायटी तिथे दिसणारच. तुम्ही फर्निचर घ्या, फर्निचरमधलं एखादी कॅटेगरी घ्या. समजा चेअर घेतली तर चेअरचे कितीतरी प्रकार आपल्याला इथं आता मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत ते दिसतं. आणि हे त्याचं डिझाईन वेगवेगळ्या प्रकारे करून वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रोडक्शन घेऊन मग त्याचे कम्फर्टेबल कसं होईल किंवा त्याचे काय म्हणतो आपण लॉंग टर्म त्याचा वापर कसा येईल म्हणजे युटिलिटी किती असेल त्याची लाईफ किती असेल हे सगळ्या गोष्टी लक्षात घेऊन तिथं प्रोडक्शन केलं जातं. हा खूप मोठा विषय आहे. डायव्हर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट्स हा खूप मोठा विषय आहे. बोलायला आपण इथं बोलू लागलो तर किंवा एक्सप्लेन करायला गेलो तर अगदी 1-2 आवर्स सुद्धा आपण कंटिन्युअसली इथं डिस्कस करू शकतो. कुठलंही एक्झाम्पल घ्या तुम्ही, कुठल्याही प्रोडक्टचे घ्या, फ्रीज असू दे, टेलिव्हिजन असू दे, फर्निचर असू दे, कन्झ्युमर ड्युरेबल असू दे किंवा प्रोड्युसर ड्युरेबल प्रोडक्ट असू दे, वेगवेगळ्या प्रकारच्या मशिनरीज तुम्ही बघता. त्या मशिनरीमध्ये तुम्हाला व्हरायटी ऑफ मशिनरीज दिसते. एक गुगलवर एखादं प्रोडक्ट टाकलं तर त्याचे बरेच नंबरमध्ये तुम्हाला ते प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी दिसून येते. सो दिस इज डायव्हर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट्स. म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे डिफरंट क्वालिटीज तिथे अवेलेबल करून वेगवेगळ्या प्रकारचे मार्केट तिथे डेव्हलप केले जातात इंडस्ट्रीमधून. देन जनरेट्स हायर इन्कम्स अँड हायर प्रोडक्टिव्हिटी. इंडस्ट्री आज जर एखादी इंडस्ट्री एस्टॅब्लिश करायची म्हणजे सुरुवातीला इनिशियल स्टेजला ते जरी थोडंसं डिफिकल्ट वाटत असेल तर पण एकदा तुम्ही त्यांच्या प्रोडक्टची क्वालिटी मेंटेन केलं, हार्ड वर्क केलं, थोडंसं स्मार्टनेस दाखवलं आणि करंट गव्हर्नमेंट पॉलिसी काय आहे त्याचं भान ठेवलं, करंट कस्टमर कसा कुठल्या पद्धतीचा आहे हे लक्षात घेतलं तर कस्टमर केअर, गव्हर्नमेंट पॉलिसी, तुमचे हार्डवर्क आणि स्मार्टनेस ह्याचं कॉम्बिनेशन जर तुम्ही व्यवस्थित केलं तर तुम्हाला इथं तुमच्या इंडस्ट्रीची प्रोडक्टिव्हिटी हायर स्केलवर तुम्ही करू शकता आणि हायर इन्कम इथं अर्न करू शकता. पण त्याच्यासाठी खूप हार्डवर्क असण्याची गरज आहे आणि सगळ्या प्रॉम्प्ट डिसिजन आणि करेक्ट डिसिजन्स घेणं
कस्टमर केअर करणं, एम्प्लॉईला सांभाळून घेणं, रॉ मटेरियलचे सप्लायर्स असतात ते सप्लायर फाइंड आउट करून रिजनेबल रेटला रॉ मटेरियल परचेस करणं, मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ठेवून प्रोडक्शन घेणं आणि रिजनेबल प्राइस ठेवून कस्टमरला खुश करणं, हे तुम्हाला सगळं जमत असेल तर नक्कीच इथं तुम्ही हायर इन्कम अर्न करू शकता. So yeah, this is the introduction of industry. Then, as per annual survey of industries, 2016 and 17, the industrial sector of Maharashtra is at the top position. त्यांनी आता इथं वेगवेगळे आकडेवारी किंवा वेगवेगळ्या सर्वे केला आहे, त्याचं त्याचे कन्क्लुजन दिले त्यांनी इथं. त्याच्यानंतर दुसरं म्हणजे ही जी SI जी ही सर्वे कमिटी होती त्यांनी जर सर्वे केला तर तेव्हा त्यांना काय इथं लक्षात आलं तर महाराष्ट्र हे टॉप पोझिशनमध्ये आहे इंडस्ट्रीमध्ये. त्याच्यानंतर द शेअर ऑफ इंडस्ट्री इज इन नेट व्हॅल्यू ॲडेड इज अबाउट 18%. म्हणजे तुम्ही स्टेटची जर व्हॅल्यू ॲडेड बघितलं, वेगवेगळ्या बिझनेस स्टेटला व्हॅल्यू जी ॲड केली त्याच्यामध्ये इंडस्ट्रीचं मेजर इथं 18% इथं त्याचं कॉन्ट्रीब्युशन आहे. त्याच्यानंतर महाराष्ट्र हॅज ऑल्सो बीन फर्स्ट चॉईस ऑफ डोमेस्टिक अँड फॉरेन इन्व्हेस्टर्स. आज महाराष्ट्राकडं खूप मोठ्या आशेने बघितलं जातं. फॉरेन इन्व्हेस्टर्स सुद्धा पुण्यामध्ये, मुंबईमध्ये मेट्रोपॉलिटन सिटी आहे, जे हब आहे, IT हब आहे, काही ठिकाणी ऑटो हब आहे, तर तिथे ते फॉरेन इन्व्हेस्टर्स सुद्धा ते दे आर ईगर टू इन्व्हेस्ट मनी बिकॉज दे feel or here they judge that here they will get return when they invest here money in Maharashtra. तर डोमेस्टिक सुद्धा जे इन्व्हेस्टर्स आहेत त्यांना सुद्धा महाराष्ट्र एक डेव्हलप्ड स्टेट आहे, इंडियामधलं महत्त्वाचं स्टेट आहे. तर ह्या डेव्हलप्ड स्टेटमध्ये ते इन्व्हेस्टमेंट करायला उत्सुक असतात. इथं असं आपण त्याचा अर्थ घेऊ शकतो. नाउ फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट. व्हॉट इज मीन बाय फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट? And so here that we will study. So the Liberalization Act of 1991 cleared the path of FDI. Maharashtra has been consistently ranked as the number one investment destination in India. The state has remained in the fourth rank in the terms of FDI inflow in the country. तर FDI म्हणजे काय आणि त्याची बॅकग्राऊंड काय आहे, मला वाटतं आपण हे पहिल्या चॅप्टर्समध्ये शिकलेलो आहोत. प्रायव्हेटायझेशन, ग्लोबलायझेशन वगैरे, इथं इकॉनॉमिक ग्रोथ. ओके, ह्या इथे पार्ट ऑफ ट्रेड स्टँडर्ड. ओके, तर आता इथं ह्याची पार्श्वभूमी काय आहे किंवा बॅकग्राऊंड काय आहे FDIचं ते आपण इथं पाहायचं आहे. 1991 मध्ये आपल्या इंडियाची क्रिटिकल सिच्युएशन होते. म्हणजे डेफिसिट बजेटिंग होतं आपल्या इंडियावर, लोन पण खूप होतं आणि फिनान्शियल क्रायसिस आलं होतं. त्यावेळेस मनमोहन सिंग जे त्यावेळेस आपले इकॉनॉमिस्ट होते आणि ते इथं मिनिस्टर सुद्धा होते, फिनान्स मिनिस्टर. तर त्यांनी हे एलपीजीची पॉलिसी आणली, म्हणजे लिबरलायझेशन, प्रायव्हेटायझेशन आणि ग्लोबलायझेशन. तर लिबरलायझेशन याचा अर्थ इंटरनॅशनल ट्रेड करताना रूल्स मिनिमाइज केले, त्याला आपण लिबरलायझेशन असं म्हणतो. प्रायव्हेटायझेशन याचा अर्थ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हे प्रायव्हेट सेक्टरला ओपन केले, त्याला आपण प्रायव्हेटायझेशन म्हणतो. आणि ग्लोबलायझेशन म्हणजे जागतिक स्तरावर आपण व्यापार उपलब्ध करून दिला, त्याला ग्लोबलायझेशन म्हणतो. तर ह्या ज्या 3 पॉलिसीज आहेत त्या 1991 मध्ये इथं एस्टॅब्लिश करण्यात आल्या किंवा सुरू करण्यात आल्या टू ओव्हरकम हिअर द फिनान्शियल क्रायसिस which came or which is arised here in India. तर त्या पॉलिसी, LPGच्या पॉलिसीजमधला हा फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट हा एक महत्त्वाची टर्म होते. तर फॉरेन कंट्रीजमधल्या कंपनीजनी इंडियामध्ये येऊन डिरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट करायची, त्याला कुठलेही फारसे कॉम्प्लिकेटेड रूल्स आणि रेग्युलेशन्स इथं इम्पोज नाही करायचे किंवा चार्ज करायचे नाहीत. असं जे परिस्थिती होती त्याला आपण इथं फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट असं म्हणू शकतो. सो इन शॉर्ट, फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट मीन्स establishment of industry by foreign countries here in India. So that is called as foreign direct investment. So foreign direct investment in India
it is a major monetary source for economic development in India. So foreign companies invest directly in fast-growing private Indian businesses, and they also take benefits of cheaper wages and changing business environment of India. तर फॉरेन डिरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट याचा अर्थ मगाशी सांगितल्याप्रमाणे मी असं होतो की फॉरेन कंट्रीजमधले जे इन्व्हेस्टर्स असतात किंवा जे कंपनीज असतात ते डायरेक्टली इथं इंडियात येतात आणि डिरेक्टली हिअर दे एस्टॅब्लिश देअर इंडस्ट्रीज थ्रू दॅट मिनिमम rules and regulations, and they take the advantage of cheaper wage, and they earn money, but at the same time here simultaneously our country also it is developed. म्हणजे ते कंपनी इथं येतात, ते एस्टॅब्लिश करतात, इथल्या ज्या काही चीप फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शनचा त्यांना जो बेनिफिट मिळतो हा त्यांचा बेनिफिट झाला. आपला बेनिफिट काय होतो, आपल्याकडं पॉप्युलेशन जास्त आहे आणि ते पॉप्युलेशन मग ते लोक आले त्यांनी एस्टॅब्लिश केली तर ते पॉप्युलेशन त्याच्यामध्ये एंगेज होते आणि त्याच्यामुळे तिथे ऑक्युपाईड होती आणि त्यांना PCI वाढतो त्यांचा किंवा त्यांची थोडीशी इकॉनॉमिक कंडिशन्स आपल्या देशातील लोकांची चांगली होती आणि एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज क्रिएट होतात. सो हिअर दॅट इज द बेनिफिट फॉर इंडिया ऑफ दिस FDI. तर त्याचं मग आता आपल्या इकडं काय आहे ते त्यांनी इथं सांगितलं की स्टेट हॅज रिमेन्ड इन द फॉर फ्रंट इन टर्म्स ऑफ FDI. मग ह्या FDIचं महाराष्ट्राशी काय आहे इथं रिलेशन, तर महाराष्ट्रामध्ये हा FDI इन्फ्लो वाढलेला आहे आणि कसा वाढलाय बघा तो. द FDI इन्फ्लोज इन महाराष्ट्र सिन्स एप्रिल 2000 टिल सप्टेंबर 2017 वॉज. पण त्यांनी इतके करोड फॉरेन कंपनीचे इन्व्हेस्टमेंट झाले आणि 31% ऑफ टोटल इंडिया FDI इन्फ्लो ॲट ऑल इंडियन लेवल. मग ते असं त्याने त्याचे पर्सेंटेज दिले, त्याची आकडेवारी दिलेली आहे. त्याच्यानंतर आता जनरल प्रॉब्लेम्स इन इंडस्ट्रियल सेक्टर. We will study here these general problems tomorrow. Today we have completed what are the measures of agricultural sector to develop the agriculture sector, what is meant by industry, and what is foreign direct investment. So tomorrow we will study here that problems and measures simultaneously. Then only you can understand very easily and you can understand the relation between that problems and measures. Therefore, I want to take here the next part of syllabus tomorrow. Today we stop here. Thank you very much.